إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاكم الله خير. تقدموا تراحموا تزاحموا. Avancez-vous, barakallahu fikum, pour laisser la place à vos frères qui arrivent en retard, Inch'Allah. Avancez-vous, جزاكم الله خير. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل ويا أيها الأخوات الفضليات، فكروا في الدنيا والآخرة، فكروا في الحياة والموت، فكروا في الحاضر والمستقبل، فكروا في هذه الدنيا في من مضى من السابقين الأولين منهم والآخرين، إن فيهم لعبرة لمن اعتبر. عمروا هذه الدنيا وعمروا فيها وكانوا أكثر منكم أموالا وأولادا وأشد منكم قوة، فذهبت بهم الأيام كأن لم يكونوا شيئا وأصبحوا خبرا من الأخبار، وأنتم سائرون على ما كان عليه أولئك وإلى ما صاروا إليه صائرون. سوف تنقلبون عن هذه الدنيا، تنتقلون عن هذه الدنيا إلى القبور بعد القصور، وسوف تنفردون في قبوركم بعد الاجتماع بالأهل والسرور، وسوف تنفردون بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلى يوم البعث والنشور، وإلى حين ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. حدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الناس يحشرون عراة بلا ثياب، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. نعم، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الأمر أشد من أن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال. إنه أعظم من أن تسأل الأم عن ولدها أو الابن عن أبيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنالك قلوب واجفة وأبصار خاشعة، هناك صحائف الأعمال يأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فإنه يقول فرحا وسرورا: هاؤم اقرءوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزنا وغما: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. هنالك يدعو بالثبور، وهنالك أيها الإخوة توضع الموازين فتوزن فيها أعمال العباد من خير وشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله عز وجل:
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Chers musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et méditez sur votre existence, méditez sur votre vie ici-bas et votre vie dans l'au-delà. Méditez sur votre mort, sur votre temps présent et sur votre avenir. Méditez sur votre vie présente et souvenez-vous des peuples qui nous ont précédés. Souvenez-vous de ceux qui ont vécu avant nous. Certes, il y a en eux une leçon pour ceux qui en tiennent compte. Ils ont en effet exploité la terre et peuplé cette terre et nous ont surpassés en bien, en progéniture, en puissance. Malgré cela, ils disparurent sans laisser de traces, comme s'ils n'avaient jamais existé. Combien de peuples ont totalement disparu de la surface de la terre alors que c'était de grandes puissances, de grandes civilisations, et ils ont totalement disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, ils n'appartiennent qu'au passé. Et sachez que nous suivons actuellement le même chemin qu'ils ont emprunté et que nous deviendrons inéluctablement ceux qu'ils sont devenus. Vous traverserez en effet cette vie présente pour enfin être enterrés après avoir connu les splendides demeures. Et vous quitterez cette vie après y avoir été rassemblés dans la joie avec votre famille et vos amis. Le jour de la résurrection, vous resterez seuls avec vos œuvres. Si elles étaient bonnes, alors le chemin n'en sera que plus facile. Et si elles étaient mauvaises, alors le chemin n'en sera que plus difficile. Ce jour, on soufflera dans la trompe et les gens surgiront de leur tombe vers le Seigneur de l'univers. Ils seront pieds nus, dénudés et non circoncis. Ils seront pieds nus, dénudés, c'est-à-dire sans le moindre vêtement et non circoncis. Ce qui fit dire à Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle a entendu ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir que les gens seront nus le jour de la résurrection, elle a interpellé le prophète alayhi salatu wassalam en lui demandant: est-ce que les hommes pourront regarder les femmes et les femmes ils pourront regarder les hommes puisqu'ils seront nus? Et le prophète alayhi salatu wassalam de répondre: la situation sera tellement grave, la situation sera tellement terrible que l'homme ne prendra pas le temps de contempler les femmes et réciproquement. Et la femme ne prendra pas le temps de contempler les hommes. La situation sera tellement terrible que la mère ne se souciera pas de son fils et ni le fils de son père. Allah Azza wa Jal nous dit ce qui signifie: puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là et ils ne se poseront pas de questions. De même, Allah Azza wa Jal nous dit: le séisme qui précède l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. On verra ce jour-là des cœurs pleins d'effroi et des regards baissés et humiliés. On verra ce jour-là les livres des comptes déployés, qui sont les feuilles où sont inscrites nos œuvres. Ce jour-là, le croyant tiendra son livre de sa main droite, alors que le mécréant le saisira de sa main gauche ou de derrière son dos. Ainsi, celui qui recevra son livre de la main droite dira joyeusement et radieusement: tenez, lisez mon livre. Par contre, celui qui recevra son livre de la main gauche dira avec tristesse et désespoir: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Et il invoquera la destruction sur lui-même. Ce jour-là, on placera les balances où seront pesées les œuvres des fils d'Adam. Allah Azza wa Jal nous dit ce qui signifie: quiconque fait un bien, fût-ce le poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce le poids d'un atome, le verra également. Allah Azza wa Jal nous dit également ce qui signifie: au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Nous le ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. في ذلك اليوم العظيم يموج الناس بعضهم في بعض ويلحقهم من الغم والكرب
ما لا يطيقون فيقول الناس ألا تنظرون من يشفع لكم إلى الله فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى عليهم الصلاة والسلام وكلهم يقدم عذرا ثم يأتون إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست لها ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول مفتخرا بنعمة الله أنا لها فيستأذن من الله عز وجل ويخر له ساجدا ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله فيدعو الله عز وجل ما شاء أن يدعوه ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع واسأل تعطى فيأتي الله عز وجل للقضاء بين عباده فيخلو بعبده المؤمن ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيخبره الله تعالى بما عمل من ذنوبه حتى يقر ويعترف فيظهر الله عليه فضله فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في ذلك اليوم الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة لا يرده إلا المؤمنون بالله ورسوله المتبعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين في ذلك اليوم تدنى الشمس من الخلق حتى تكون قدر ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ولكن الله يظل من يشاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Ce jour-là, on verra également les gens qui vont déferler les uns sur les autres, semblables aux vagues. Le malheur et une insupportable angoisse les affligeront et ils diront pourquoi ne chercheriez-vous pas quelqu'un qui puisse intercéder en votre faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils iront donc trouver Adam, le père de l'humanité, puis Nuh, Noé, puis Ibrahim, Abraham, enfin Moussa, alayhi salam, Moïse, et chacun d'entre eux, alayhi salatu wassalam, chacun d'entre eux présentera des excuses pour se soustraire à cette demande, qui est difficile. Ensuite, ils iront trouver Isa, alayhi salam, le prophète Jésus, et ils lui demanderont d'intercéder en leur faveur. Mais il dira, je ne peux rien faire pour vous, allez donc trouver le serviteur d'Allah, Muhammad, alayhi salatu wassalam, le serviteur à qui Allah Azza wa Jal a pardonné ses péchés passés et futurs. Ils iront donc trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, qui dira en étant satisfait du bienfait d'Allah, comme gratitude envers Allah Azza wa Jal, il dira, je suis celui qu'il faut pour que le jugement puisse commencer. Et c'est en demandant la permission d'Allah Azza wa Jal qu'il tombera soudainement en prosternation. Et Allah Azza wa Jal lui offrira pour toutes les louanges et les remerciements que le prophète n'a cessé de prodiguer durant sa vie, il lui offrira ce qu'il n'a offert à personne auparavant. Et il le laissera ainsi prosterner le temps qu'il voudra. Puis Allah Azza wa Jal lui dira, ô Muhammad, relève ta tête, parle et tu seras écouté. Intercède et on acceptera ton intercession, demande et on te donnera. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal descendra comme il sied à sa majesté pour statuer entre les créatures et pour les juger. Il s'isolera avec son serviteur croyant et il ne dévoilera pas ses péchés. Il lui parlera directement sans qu'il n'y ait besoin d'interprète ou de traducteur et il lui informera de ses péchés que le serviteur admettra et reconnaîtra. Et la faveur d'Allah Azza wa Jal sur lui se révélera lorsqu'il lui dira « Je n'ai pas dévoilé tes péchés dans la vie d'ici-bas et aujourd'hui je te les pardonne ». Ce jour-là, on verra également le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam où les créatures étancheront leur soif. Son eau est plus blanche que le lait, son goût plus sucré que le miel et son odeur plus agréable que celle du musc.
sa longueur mesure 1 mois de marche, ainsi que sa largeur, et ses coupes sont aussi nombreuses et éclatantes que les étoiles dans le ciel. Seuls ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivi sa tradition boiront de ce bassin. Celui qui boira une seule gorgée n'aura plus jamais soif après cela. Et les premiers qui en boiront seront les muhajirin, les pauvres parmi les muhajirin, ceux qui ont fui la Mecque, habités par les polythéistes pour se rendre à Médine. Ce jour-là, le soleil il sera juste au-dessus de nos têtes, à une distance d'1 mille. Les gens, ils nageront de leur transpiration en fonction de leurs actions. Ce jour-là, comprenez bien mes frères et sœurs, ce n'est pas tes diplômes, ni ta nationalité, ni ton compte en banque, ni ton âge qui vont te faire te sauver du châtiment ou te permettre d'échapper aux difficultés et aux angoisses de ce jour. C'est seulement tes bonnes œuvres par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, la monnaie de Yawm al-Qiyamah, ce n'est pas les euros ou les dollars ou les maisons ou les voitures. Ce jour-là, ce qui va compter, c'est tes bonnes œuvres. Et les gens, ils seront noyés sous leur transpiration en fonction de leurs œuvres. Plus tu as fait de bonnes œuvres dans la vie d'ici-bas, moins tu vas transpirer. Certains, ils auront leur transpiration jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Et certains, ils seront littéralement submergés sous leur transpiration, seront noyés sous leur transpiration. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal, il va protéger sous son ombre 7 catégories de personnes. Si tu as envie de faire partie de ces gens-là, si tu as envie de faire partie de ces gens-là, à toi d'œuvrer et d'accomplir ces œuvres pour faire partie de ces gens qui seront protégés sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. في ذلك اليوم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك فيقول أخرج بعث النار من ذريتك. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 هؤلاء كلهم في النار من بني آدم ويبقى واحد من 1000 في الجنة وعند ذلك يشيب الصغير. وفي ذلك اليوم يوضع الصراط على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر بزحف ومنه ما بين ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم. وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكروس في النار والعياذ بالله. وفي ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فاتقوا الله عباد الله وخذوا لهذا اليوم عدته فإنه مصيركم لا محالة وموعدكم لا ريب فيه وأنه على عظمه وهوله وشدته يسيرا على المؤمنين المتقين لأن الله تعالى يقول وكان يوما على الكافرين عسيرا.
فآمنوا بالله واتقوا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. Ce jour-là, mes chers frères et mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala interpellera notre père, Adam, en lui disant « Ô Adam » et il répondra « À votre service, à vos ordres, mon Seigneur, tous les bienfaits sont entre vos mains. » Il lui dira « Extrait de ta descendance ceux qui seront envoyés en enfer. » Et Adam demandera « Mais qui sera envoyé en enfer ?» Et Allah Azza wa Jal lui dira « Sur 1000 personnes, 999 doivent aller en enfer et une seule personne sera sauvée. » Et c'est à cet instant précis que le jeune deviendra vieux, qu'il aura des cheveux blancs, parce que c'est quelque chose de troublant. Même si la majorité de ces 999 personnes font partie des peuples de Gog et de Magog, ça doit nous amener à réfléchir, mes frères. De quel type de personne, avec qui est-ce que tu seras ce jour-là? Est-ce que tu seras parmi cette personne qui sera sauvée de l'enfer? Et on demande tous à Allah Azza wa Jal de faire partie de cette catégorie. Ou est-ce que tu feras partie de l'autre catégorie? Wal'iyadhu billah. Est-ce que tu feras partie de celui qui sera sauvé sur 1000 personnes? Ou alors des 999 personnes qui seront châtiées en enfer? Wallahi mes frères, nahnu al-an fi ghafla. Aujourd'hui nous, on vit dans l'insouciance. On vit comme si cette vie d'ici-bas, elle était éternelle. Et on court toute notre vie, toute notre journée après la vie d'ici-bas, après l'argent, après les femmes, après la voiture, après le sport. Et combien de fois par jour on pense à l'akhira? Combien de fois par jour on pense à l'au-delà? Combien de fois par jour on pense à la tombe? Combien de fois par jour on pense au moment où on sera jugé, où on sera nu avec toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, de la première jusqu'à la dernière? Combien de fois par jour ça nous arrive? Peut-être que des semaines et des semaines passent sans qu'une seule fois le musulman il pense à ces choses-là, alors que je vous parle de quelque chose, mes frères, que nous tous ici, sans exception, le jeune comme le moins jeune, l'arabe comme l'étranger, tous nous allons connaître cet épisode. Ce que je suis en train de vous raconter, ça ne concerne pas d'autres personnes, ça ne concerne pas une partie de la population en dehors d'une autre, ça nous concerne tous, on est tous concernés par ça. Tôt ou tard, notre tour aussi, à nous aussi, il va venir. Et ce jour-là, tu feras partie d'une des deux catégories. Il n'y a pas 50 catégories. Soit des gens, les gens de la droite, les gens du paradis, Allahumma ja'alna minhum, ou soit les gens de la gauche, les gens de l'enfer, wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jal, il nous annonce cette vérité en disant ce qui signifie le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que les rencontres de l'au-delà, ceux-là seront amenés au châtiment. Il y a deux catégories, les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on se comporte? Nous aujourd'hui, on se divise en nationalité, on se divise en sectes, on se divise en fonction de la provenance, de l'origine, en fonction de la couleur de la peau, en fonction du statut social. Et on se divise alors qu'Allah Azza wa Jal il nous dit que le jour dernier, il n'y aura que deux groupes. Le jour dernier, il n'y aura que deux groupes. Les gens du paradis, les gens de l'enfer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne se comporte pas de la même façon? En considérant son frère comme son allié, en considérant le musulman comme quelqu'un que j'aime par-dessus tout, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie, main dans la main, d'avancer. Et on lit ces versets tous les jours, et on les entend régulièrement récités par l'imam, mais ils rentrent par une oreille, ils sortent par une autre, et on continue, ici et ailleurs, en France et dans le monde entier, on continue à se diviser les uns avec les autres, et chaque différence est source de division, alors qu'en réalité c'est une source de richesse et d'enrichissement. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas avec la réalité de l'au-delà. Nous avons fait de l'au-delà quelque chose d'abstrait, quelque chose de lointain, alors que peut-être l'au-delà est simplement à quelques semaines et quelques jours de notre existence. Donc il faut craindre ce jour-là et préparer ses bonnes œuvres. Et même si ce jour-là il est terrible, il est difficile, Allah Azza wa Jal il facilitera aux croyants. Celui qui a cru, celui qui se lève le matin, qui délaisse son lit pour se prosterner pour Rabbil Alamin, pour le Seigneur de l'univers, celui qui donne son argent malgré son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire triompher sa cause, celui qui aime Allah Azza wa Jal, celui qui a la lecture du Coran, il a des frissons qui parcourent son corps, celui
qui donne de la valeur à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui aime ses frères et qui les salue en premier et qui les rencontre avec un visage radieux, celui qui respecte ses parents, celui qui a de l'amour et de l'amitié pour ses frères et sœurs, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas l'abandonner, mais il va lui faciliter les épreuves de ce jour dernier, et notamment la traversée du pont. Il y a un pont qui est dressé au-dessus de l'enfer. Chaque personne qui accède au paradis est obligée d'emprunter ce pont. Ce pont, il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Sur les côtés de ce pont, il y a le dépôt et le respect des liens de parenté. Et il y a des crochets. Et certaines personnes le traverseront encore une fois en fonction de vos œuvres. Si tu as fait des bonnes œuvres, tu le traverses à la vitesse de l'éclair, comme un cheval au galop. Celui qui fait des moins bonnes œuvres, alors il le traversera en marchant, en rampant. Et d'autres, ils seront, wal'iyadhu billah, ils seront pris par ces crochets. Certains seront juste égratignés, ils seront juste blessés, mais ils continueront. Et d'autres seront pris par ces crochets et jetés dans l'enfer qui se trouvera en dessous. Mais malgré tout cela, si tu fais des bonnes œuvres et si tu places ta confiance en Allah et si tu l'invoques, Allah subhanahu wa ta'ala répondra à tes invocations et te facilitera les épreuves de ce jour dernier. Mais pour celui qui, dès maintenant, se prépare pour le jour dernier. Ce qui faisait dire aux anciens, priez dans l'obscurité de la nuit pour l'obscurité de la tombe. Et priez et jeûnez un jour de forte chaleur pour la chaleur du jour dernier. Voilà comment les anciens, eux, ils comprenaient la préparation à l'au-delà. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Birahmatika ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان برحمتك يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ارفع عنهم كل ضرر اللهم ارفع عنهم كل ضرر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخيرا أخبركم ببعض الملاحظات بعد النقط. نعلم جميع الإخوة المصلين أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي ابتداء من الفجر يوم الأحد 31 من شهر مارس وليس ابتداء من اليوم الاثنين 25 كما هو موجود في جدول مواقيت الصلاة أي الشهرية وشكرا. Donc on vous informe qu'il y a une erreur sur les calendriers de votre mosquée. Le passage à l'heure d'été se fera à partir de la prière d'Al-Fajr du dernier dimanche du mois de mars, c'est-à-dire le 31 mars 2013. Pas ce dimanche-là dans 2 jours, mais dans 10 jours. À partir donc de la nuit de samedi à dimanche, on change l'horaire pour passer à l'horaire d'été. Sur vos calendriers, il y a une erreur parce que l'heure d'été, le passage à l'heure d'été se fait à partir de lundi 25. Donc ne tenez pas compte de cette erreur et vous changez, Inch'Allah, vous ferez attention au changement d'horaire des prières pour le dernier dimanche du mois de mars. كذلك سنستقبل يوم الجمعة المقبل إن شاء الله مسجد ليوسان لجمع الأموال في إطار مشروع بناء مسجد في هذه المدينة. Donc on vous informe également que vendredi prochain, il y aura une collecte en faveur de nos frères de Lieu Saint pour la construction d'une mosquée dans leur ville. Wa jazakumullahu khair.